بہت شکریہ آپا، آپ نے جو ہے بہت اچھا افسانہ جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کیا۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ فرخندہ شرمین صاحبہ سے، آپ اپنی جو ہے تخلیقات کو پیش کریں۔ تخلیقات نہیں، ایک تخلیق ہے۔ ہاں ہاں تخلیق کی بس افسانہ۔ افسانہ ہے نا؟ جی افسانہ۔ افسانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکا کی اجازت اور کے مطابق میں افسانہ پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے ریچھ۔ ریچھ کی کلابازیاں ہر جانے آنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ اس کے پاؤں میں گھنگرو بھی بندھے تھے جن کی جھنکار توجہ کو مہمیز کر رہی تھی۔ ریچھ اچھل اچھل کر کرتب دکھا رہا تھا۔ تماش بین کبھی خوشی سے تالیاں بجاتے اور کبھی ریچھ کی جولانیوں سے ڈر کر 2 قدم پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے، تاہم وہ بے خوف تھے کیونکہ ریچھ کے دانت نکالے جا چکے تھے۔ تماشا دکھانے والا اپنے مخصوص چوغے میں ریچھ کی طاقتور رسی سے اسے کنٹرول کرتا اور تماش بینوں سے پیسے بٹورتا جا رہا تھا۔ اسے ریچھ کو ہدایات دینے کا فن پوری طرح آتا تھا اور ریچھ بھی اسے مکمل طور پر سمجھ رہا تھا۔ دونوں کو یقین تھا کہ وہ اپنے اپنے شعبے میں حسن کارکردگی کا صدارتی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریچھ سڑکوں پر ناچتے تھے، آج کل اہم مقامات پر ناچتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے نت نئے تماشے کرتے ہیں۔ ان دنوں ابھی امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی۔ بچے بوڑھے اور جوان بے فکر ہو کر میدانوں میں ریچھ کے تماشے دیکھتے تھے اور اس کے شعبدوں پر خوش ہو کر سکے اچھالنا اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ بچیاں بھی اس وقت ریچھ سے نہیں ڈرتی تھیں، خواہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی فراقیں ہی کیوں نہ پہن رکھی ہوں۔ یا اسکول سے پیدل گھر واپس آ رہی ہوں اور راستے میں ریچھ تماشا دیکھنے میں لگ گئی ہوں۔ تاخیر کے باوجود اپنے گھر پہنچ جانا ان کے مقدر میں لکھا ہوتا تھا۔ تاخیر کے باوجود اپنے گھر پہنچ جانا ان کے مقدر میں لکھا ہوتا تھا۔ شاید یہی اعتماد تھا کہ بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بھی کھیلتی رہتی تھیں۔ انہی بچیوں میں سے ایک ریچھ کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اسے ریچھ کے ساتھ دوستی کا شوق ہو گیا اور وہ اپنی پاکٹ منی سے پیسے بچا بچا کر ریچھ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدتی اور اسکول کے راستے میں پڑنے والے چڑیا گھر میں ریچھ کے پنجرے کے پاس رک کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی۔ ریچھ بھی گویا اس کی باتوں کا جواب دیتا تھا۔ بچی چاچا چڑیا گھر سے پوچھ چکی تھی کہ ریچھ کے دانت تو نہیں ہیں۔ چاچا نے اسے تسلی کرا دی تھی کہ ریچھ سدھایا ہوا ہے اور بے ضرر ہے، ویسے بھی وہ قیدی ہے اور پنجرہ مکین میں جرت نہیں ہوتی۔ یہ تماشے تو آزاد منشق کرتے ہیں۔ بچی ریچھ کے پنجرے میں کھانے پینے کی چیزیں ڈالتی اور واپس آ جاتی۔ چڑیا گھر کا ملازم بچی اور ریچھ کی اس عجیب رفاقت پر حیران رہ جاتا، تاہم وہ یہ ضرور چیک کرتا تھا کہ بچی ریچھ کو کیا کیا کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھنا اس کی ڈیوٹی جو تھی۔ تعجب کی بات نہیں، ایسا ایک زمانے میں ہوتا بھی تھا، اور پھر ابھی اتنا زمانہ بھی کہاں گزرا ہے، ٹیکنالوجی سے ذرا پہلے تک کا تو قصہ ہے یہ۔ نئے ہزاریے نے دراصل بہت سی سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ بحر منجمد شمالی بحر منجمد جنوبی کے ساتھ کھڑے کھڑے باتیں کر لیتا ہے۔ بحر منجمد شمالی بحر منجمد جنوبی کے ساتھ کھڑے کھڑے باتیں کر لیتا ہے۔ کون شخص کس ملک میں کون سے رنگ کے کپڑے پہنے کہاں گھوم رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بس اس ملک میں اپنی ایجنسی کا ہونا ضروری ہے جو ٹارگٹ کا اس طرح پیچھا کر سکے جس طرح کوئی کتا کسی بوٹی کا تعاقب کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ ایک عام بات ہے کہ کسی کا منہ اور کسی کا بدن اٹھا کر پتوں سے جوڑ دیا جائے اور پھر خوب پیسے کمائے جائیں۔ وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ برمودا مثلث کا سارا نحس بحری کپتانوں کی عیاشی کا روپ لے لے اور جہاز کے عرش ماتم کرنا چھوڑ دے۔ ٹیکنالوجی نے بہت سی حیرتیں پیدا کر دی ہیں، لیکن معصومیت حیرانیوں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ تو بس اسکول بس سے گھر یا پھر راستے میں چڑیا گھر کے جانوروں سے ملنے چلی جاتی ہے۔ اکیلی بھی ہو تو بے خوف ہوتی ہے۔ اسکول وین کے ڈرائیور انکل اور چڑیا گھر کے چاچا زو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے گالوں کو پیار سے چھو لیتے ہیں۔ لیکن اس روز یہ کیا؟ روڈ میپ میں اچانک تبدیلی لائی گئی۔ یہ حکومت کی طرف سے نہیں تھی، بس ریاست کے اندر ریاست بنانا ایک معمول بن چکا تھا۔ سیاست اور مذہب ایک پیج پر نہیں آ رہے تھے۔
اور لاٹھیاں تیار کی جا رہی تھی. سیاست اور مذہب ایک پیج پر نہیں آ رہے تھے اور لاٹھیاں تیار کی جا رہی تھیں. ویگن ڈرائیور نے بتایا کہ شہر میں دھرنا ہے, پہلے اس بچی کو اور بعد میں باقی بچوں کو اسکول پہنچائے گا, ورنہ دوسرے بچے بھی لیٹ ہو جائیں گے. کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو ایسی قربانیاں اکثر دینی پڑتی ہیں, حالانکہ ان کے شناختی کارڈ کا رنگ کوئی علیحدہ نہیں ہوتا. تمام بچے ایک ایک کر کے اپنے اپنے اسکول میں اتار دیے گئے, مگر چھوٹی بچی وین میں اونگتی رہی. ڈرائیور انکل نے ونڈ اسکرین میں دیکھ دیکھ کر تسلی کر لی وہ مسلسل نیند میں ہے. بے خوابی کے ان لمحوں میں بچی صرف اتنا جان سکی کہ ڈرائیور انکل آج دانتوں والے ریچھ بنے ہوئے ہیں, جس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کا بستہ اڑا دیا ہے. زلزلے نے پوری بستی کی بنیاد ہلا دی. کچی بستیوں میں صفے ماتم پر ننھا لاشا پڑا تھا. ڈرائیور بھاگ گیا اور ایک پیج پر آنے کی جدوجہد کرنے والے بے خبر رہے. ڈرائیور بھاگ گیا اور ایک پیج پر آنے کی جدوجہد کرنے والے بے خبر رہے. بستی تار عنکبوت کا کوئی اوتار تھی. بچی کے گھر میں ایک تانتا تھا مخلوق کا جو بندھا ہوا تھا. اس کی ماں ہیجان میں تھی. بے جان بیٹی کا اجڑا نچڑا ہوا چہرہ نامحرموں سے چھپانے کی وحشت میں بار بار اپنا دوپٹہ بدل رہی تھی. لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. انہوں نے فیصلہ کیا ایک بیوہ ماں کو انصاف دلانے کے لیے ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. بچی کا لاشا مختلف چوراہوں سے گزارتے نوحے کرتے وہ ایوانوں تک پہنچ گئے اور خوب چلائے. عمارت خاموش رہی. اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوئی. سیکورٹی کو ڈسپلن کا حکم دے دیا گیا. آدھی نفری تو ڈی چوک پر تھی, وہاں ایک پیج کا فساد چل رہا تھا. مظلوم بستی اتنا اہم معاملہ نہیں تھا, نقص امن کی خلاف ورزی کی دفعہ لگ گئی. مظلوم بستی اتنا اہم معاملہ نہیں تھا, نقص امن کی خلاف ورزی کی دفعہ لگ گئی. دارالحکومت کے راستے گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے. گلی ڈنڈا دارالحکومت کے راستے. مظلوم بستی اتنا اہم معاملہ نہیں تھا, نقص امن کی خلاف ورزی کی دفعہ لگ گئی. دارالحکومت کے راستے گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہیں ہوتے. ایوان کے سامنے سے تو جنازہ بھی نہیں گزرنا چاہیے. لاٹھیاں چل پڑی, مجمع بکھر گیا, لاشا بین کرنے لگا, گرفتاریاں شروع ہو گئیں. لیکن ایوانوں کے اندر سے فقط پھوکے غباروں کی سی آواز آئی, جیسے سڑکوں پر بغیر دانت کے ناچنے والے ریچھ عمارت میں گھنگرو بجا رہے. ایک سماجی مسئلہ ہے, اس کو آپ نے جو یہ جو آج کل بچیوں کا زینب اور اس طرح کے یہ ہمارے روز کا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا یہ بہت آپ نے دیکھیں جی ڈی چوک پہ ایک صفحے کا ایک پیج پہ جو ہے اس کا قضیہ چل رہا تھا. ڈی چوک سے شروع ہوا نا یہ گانا بجانا, یہ سارا اسی اس میں آیا. بیس وہی صفحے کا قضیہ. ایک پیج پہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ 4 خواتین ہیں 5, اور ہم آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میڈم ہماری بہت پیاری سبین یونس صاحبہ جو ہیں وہ کوئی مزاحیہ تھوڑی سی تلخی ہے اس کو. ہاں جی بالکل, تھوڑا ختم کرنے فضا جو ہے تھوڑی سی سوگوار ہو گئی ہے. نہیں مطلب تلخی ہے نا, ہمارے دلوں کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرا مطلب ہے دکھ اور درد ہے, اس کا علاج بھی کوئی نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے, ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے, تو جو معاشرے میں ہوگا وہی ہے. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, ہم چاہے اسے افسانے کی شکل دیں, آپ مضمون کی صورت میں لکھیں, کالم کی شکل میں لکھیں, طنز و مزاح کے انداز میں لکھیں, نظم میں لکھیں, آپ حکایہ میں بھی, آپ حکایہ میں بھی لکھیں, شائعے میں بھی لکھیں. موضوع تو جو جی میں نے ایک نکالا ہے, کافی ہے میرے پاس لیکن یہ تھوڑا سا مختصر ہے اس لیے میں اس کو دیا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا. علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے. میری بیوقوفی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میری سادگی میری سادگی دیکھ. 10ویں کا امتحان پاس کیا تو فرسٹ ایئر میں جس کالج میں داخلہ ہوا وہاں کو ایجوکیشن تھی.
پہلا خیال جو دل یا دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ عشق کیا جائے. سنا تھا عشق نہ ہو تو خاک مزہ ہے جینے میں، لیکن ساتھ ہی یہ گونج بھی سنائی دی کہ عشق نے بڑے بڑے لوگوں کی مٹی پلیت کی ہے. غالب کو تو عشق نے نکما کر دیا تھا، ورنہ وہ بڑے کام کے آدمی تھے. اور تو اور یہ بھی کہا گیا کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں اٹھ گیا تو اس کو بٹھا کے چھوڑا. تو طے یہ پایا کہ عشق سے کوسوں دور رہا جائے. لیکن جب علامہ اقبال جیسی شاعر کا شعر نظر سے گزرا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو یک دماغ نے پھر پلٹا کھایا اور کہ اپنے پہلے ارادے پر قائم رہا جائے. اب ذہن میں ساری رومانوی داستانیں گونجنے لگی. لیلا کے عشق میں مجنوں صحرا کے خاک چھانتا ہے اور لوگوں سے پتھر کھاتا ہے. توبہ توبہ، سوچ کر جھرجھری آ گئی. سونی کے لیے مہیوال اس کے باپ کی بھینسوں کے باڑے میں سوتا تھا. اف، گرمی اور بھینسوں کے گوبر کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگا. ہیر کے لیے رانجھا، چلیں یہ تو ہمارے علاقوں کے عشق تھے تو کچھ نہ کچھ تو گندگی کا عنصر ہوگا، لیکن بین الاقوامی عشق دیکھیں. شیری کے لیے فرحاد دودھ کی نہر نکالنے چلا کہ شیری دودھ سے نہاتی تھی. حد ہو گئی بھئی، دودھ بھی کوئی نہانے کی چیز ہے. گھنٹہ بھر بعد ہی کھٹے دودھ کی بسان سے ابکائیاں آنے لگتی ہیں. ہم تو باز آئے ایسے عشق سے جہاں ساری مصیبتیں عاشق کاٹے اور معشوقہ اور اس کے ابے کی ڈیمانڈیں بڑھتی جائیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ واہ، آنکھوں کے سامنے فلمی عشق کے سین دوڑنے لگے. اوہو، یہاں تو اسٹریٹجی ہی تبدیل ہے. معشوقہ عاشقہ ہو گئی اور عاشق معشوق بن گیا. معشوق آگے آگے منہ بسورتا چل رہا ہے اور عاشقہ اس کو منانے کے لیے ناچ ناچ کر کھیتوں کے کھیت برباد کرتی، پھلانگتی، بھاگتی پھرتی ہے. کبھی اسے تشنج کا دورہ پڑتا ہے تو کبھی مرگی کا. اوہو، واہ بھئی، یہ ہوئی نا بات. ہمیں بھی کوئی ایسا ہی کوٹھے ٹپنی ٹائپ کا عشق درکار. چنانچہ عاشقہ کی تلاش شروع ہوئی. ہر جگہ منہ ماری کی، بھونڈی کر کر کے آنکھیں دکھنے کو پر ایسی فلمی عاشقہ دستیاب نہ ہوئی. اسی گھن چکر میں کالج کے 2 سال ختم ہو گئے. یونیورسٹی میں داخلے کا مرحلہ آیا تو یہ کیا، عاشقانہ سرگرمیوں کے باعث پڑھائی پر توجہ برائے نام ہی تھی. چنانچہ نمبر بہت کم تھے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہ ملا. بھاڑ میں گیا عشق، یہاں تو مستقبل میں روزی روٹی کے لالے پڑنے والے تھے. لیکن ایک دن یہ پریشانی بھی دور ہو گئی. ایک دوست نے بتایا کہ پرستان یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا. پرستان لکھا ہوا، پرستان لکھا ہوتا ہے، پرستان یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا. ساری توبہ طائب رنچو ہو گئی. پرستان یعنی پریوں کی جگہ، یہ تو ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ ہو گیا. پڑھائی کی پڑھائی اور عشق کا عشق. ابا نے بہتیرا کہا دوبارہ امتحان دے کر ڈویژن امپروو کر لو، کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو خرچہ کم ہوگا. لیکن ہم پر جو بھوت سوار تھا، ابا کو اس کی کوئی خبر نہ تھی. ہمارے دن رات واویلا کرنے پر آپی کی شادی کے لیے رکھی گئی رقم لگا کر داخلہ کرا دیا اور ہم تن من لگا کر اپنے مشن میں جت گئے. دھن لگانے کو ابا جو تھے. یہاں کی داستانیں نہ ہی بیان کروں تو بہتر ہے. ہر دوسرے دن کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے جھگڑا. ہماری دنوں کی محنت شاقہ کے بعد ہم کئی دنوں کی محنت شاقہ کے بعد دامنے مراد بھرنے والے ہوتے تو دیکھتے کہ ہماری محنت کسی اور سے ٹھٹھے لگا رہی ہوتی. بڑے دل جلے، شرمندگی اور بے عزتی والے دن تھے. خدا کر کے ڈگری لی. عشق کی خواہش کہیں دور جا چھپی. ابا کے کسی دوست کی سفارش سے گزارے لائق نوکری مل گئی. گھر میں ہماری شادی کی باتیں ہونے لگیں. ہماری دکھتی رگ چھڑ گئی. دل میں گدگدی سی ہونے لگی. چلو یوں ہی سے ہی عشق ہی کرنا ہے تو ابا بندوبست کر رہے ہیں، ہمارا کام تو آسان ہو گیا. لیکن عشق کے حوالے سے جو تلخ تجربات تھے ان کی وجہ سے ہم پر ایک گھبراہٹ سی طاری رہتی. چپکے سے ابا کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا. لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. چھوٹی بہن نے بتایا آنکھیں کترینہ کیف جیسی ہیں، ناک ماہرہ خان جیسی ہے اور سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان بلی یعنی تھوڑا سا وقفہ ہے. بقول اماں کے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. ہم آنکھوں میں خواب سجائے، ڈرے سہمے آخرکار حجلہ عروسی میں داخل ہوئے. گھونگھٹ اٹھایا تو چیخ نکل گئی. چائنیز ٹائپ آنکھوں میں بھینگا پن تھا. دانتوں کے درمیان خوش قسمتی کا خلا عجیب ڈراؤنا تاثر دے رہا تھا. چہرے کی رنگت میک اپ کی وجہ سے جامنی لگ رہی تھی.
میں نے اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے روکا اور بستر پر ڈھہ گیا. میرے عشق کی انتہا ہو چکی تھی. واہ جی واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا ہے. کیا اچھا اچھا ہے مزاح آپ نے، لکھتی ہیں جی آپ. بڑا اچھا مزاج. شکریہ، زبردست. آپ نے سبین یوسف صاحبہ کا یونس صاحبہ کا دیکھا مزاحیہ اور بڑی اچھی تحریر تھی. ہم تو کہہ لگاتے رہے ہیں اور فضا اب چینج ہو چکی ہے. اب ہم فریدہ آپا سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا افسانہ جو ہے آپ کالم پڑھیں گے تو آپ جی میں کالم پڑھوں گی، پڑھ لیں. فریدہ کی اجازت سے. جی 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 چونکہ میں تو کالم ہی لے کر آئی ہوں، اگر آپ افسانہ لے آتی نا ہم تو دیر سے منتظر ہیں. کالم خواتین کا ہے نا، کالم جو عشق کی داستان ہے وہ تو امیر حمزہ کے زمانے سے لے کے اب سے اور آج کی تو عشق جو ہے نا وہ ساتھ بڑا ماڈرن ٹچ دیا ہے انہوں نے، ماڈرن ٹچ. گدی کے دودھ سے نہاتی تھی. اور جنت میں بھی جو دودھ کی نہریں ہیں نا ان کا بھی یہی حال ہوگا اور کھٹا ہوا بھی گزرتے ہیں. جی. یہ کالم جو ہے ابھی 23 مارچ گزرا ہے، یہ اس دن شائع ہوا تھا تو میں وہی اٹھا لائی. جی ٹھیک ہے. جو کل شائع ہوا وہ تو آج آفس ہی نہیں گئی تو لے کر نہیں آئی ہے، لیکن مختصر سا کالم ہے لیکن سیاسی سارا سیاسی ٹچ ہے. جی جی پلیز. ٹھیک ہے. عنوان ہے شدید گرم موسم میں 23 مارچ. اب کے برس موسم بہار عجب رنگ لیے آ رہا ہے. مارچ میں موسم کی شدت نے یہ ثابت کر دیا کہ اندرونی سطح پر حکومت اور اپوزیشن میں رساکشی جاری ہے. وزیر اعظم کے اعصاب پر اپوزیشن جماعتوں کے 3 بڑے رہنما مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز بھوت کی طرح سوار ہیں، اور ملک کے وزیر اعظم کی زبان میں اتنی تلخی آ چکی ہے کہ وہ تقریر کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں کنٹینر پر کھڑے ہیں. ان کا کہنا ہے تینوں سربراہان سیاسی جماعتیں ان کی بندوق کی انی پر ہیں اور سب سے پہلے آصف علی زرداری پر وہ گولی چلائیں گے. ہمیں تو اب کالم لکھتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، چونکہ حکمران جماعت کے وزراء تو ویسے ہی میڈیا کو دیوار سے لگا چکے ہیں. باقی ماندہ کو اتنا تنگ کرنے کا منصوبہ ہے کہ وہ از خود میڈیا سرکل سے باہر ہو جائے. بے روزگاری جتنی بڑھے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں، وہ تو 100% ایماندار ہے. شہباز شریف نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سوشل کیپٹل ٹاک میں حامد میر کو انٹرویو میں کہا کہ ان کو ایماندار کہنا چھوڑ دو. حامد میر نے جواباً کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. بہرحال یہ تو جملہ مترجہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں 23 مارچ کی پریڈ کے لیے فوج ڈیرے ڈالے ہوئے ہے اور ساتھ ہی OIC کا اجلاس بھی 23 مارچ کے فوراً بعد اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے 28 مارچ کی تاریخ رکھی گئی. اب حکمران جماعت کے پاؤں تو اکھڑنے ہی تھے. اب صورتحال اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ سامنے وزیر اعظم نے اس تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنے کے لیے کال دے دی اور فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اپوزیشن اور تمام اراکین قومی اسمبلی کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے پہلے 10 لاکھ لوگوں کے درمیان سے گزرنا پڑے گا. جبکہ PDM نے جواباً اپنے کارکنوں کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا ہے کہ ہر علاقے سے لوگ جلوس کی شکل میں پارلیمنٹ آئیں، پرامن ہوں اور کسی طور بھی 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل نہ ہوں، کیونکہ غیر ملکی مہمانوں کا احترام لازم ہے. ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. زمینی حقائق کیا صورت اختیار کرتے ہیں؟ تجزیہ نگاروں کی نظر دور تک جاتی ہے. انہیں PTI کے ہجوم کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے. وکلاء برادری بھی تشویش میں مبتلا ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم تحریک اعتماد کو روکنے کے لیے اپنے منحرف اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس نہ جانے کا مشورہ دے چکے ہیں.
वज़ीर आज़म अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, बकौल उनके मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, फिर क्यों पूरे मुल्क को हालत जंग में खड़ा कर दिया है? जबकि अभी 23 मार्च को अफवाज पाकिस्तान अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी, फ्लाई पास्ट होगा, अवाम को अपनी फ़ौज की ताकत का मुज़ाहरा देखने को मिलेगा, और हर साल ये तकरीब होती है, और सदर पाकिस्तान अपनी तकरीर में पड़ोसी दुश्मन मुल्क को मुखातिब करके अमन का पैगाम भी देते हैं। लेकिन इस मरतबा लगता है कि इस मरतबा ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं देता। टेंशन ज़दा माहौल में OIC के मदऊइन गैर मुल्की मेहमान सोच विचार में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर खलफशार में मुब्तला है। इन हालात में तो OIC क्या करेगी? खबर तो ये भी है कि हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान आने से माजरत कर लें। बहरहाल अपोजिशन ने तो यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे पाकिस्तान पर कोई हर्फ आए। बहरहाल अब तो अवाम मुख्तलिफ पोस्टें ट्वीट कर रहे हैं, IMF से कर्जे लेकर फौजी परेड क्यों कराई जा रही है? लोगों का मुख्तलिफ मतमाह नज़र है। रेड जोन में डी चौक पर कितना खून खराबा होगा, इल्ज़ाम सियासी जमातों पर आएगा। इमरान खान और उनके वज़रा मुतमईन हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अपोजिशन थक कर गिर पड़ेगी और फिर देखें इमरान खान उनका क्या हशर करते हैं। जाहिल से जाहिल आदमी भी वज़ीर आज़म की ज़बान से नाला होता नज़र आ रहा है, और शेख रशीद वज़ीर दाखिला भी पटड़ी से उतरे हुए हैं। वो भूल गए हैं कि इन सियासी जमातों से ही होकर वो सियासत में दाखिल हुए, और उन्हें तो कम से कम गंदी ज़बान और धमकियों से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल कशीदा तरीन हालात में 23 मार्च का दिन आराम से गुजर जाए, बहैसियत कौम हम सब की दुआ है। अच्छा आपा वो बहुत अच्छा कलम आपने पढ़ा। हालात हाज़िरा पे बहुत अच्छा। अच्छा आपा वो APNS की जो मीटिंग हुई उसका भी थोड़ा अगर बताना चाहें तो क्या जी हुआ? हाँ जी, मैं APNS की रुकन हूँ 93 से। मेरा पर्चा है हफ्तरोज़ा निखार इस्लामाबाद से निकालती हूँ, और मैं जब से अल्लाह के फजल से CPND की मेंबर हूँ उसी ज़माने से। और फिर ये कि इलेक्शन में पहले तो दो तीन साल जो है ना अपनी लॉबिंग करती रही, अपने हल्का अहबाब में ताल्लुक़ रखा, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे APNS की मेंबरशिप में मुश्किलात हुई थी उस वक्त, और लेकिन उसके बाद से ये है कि मेरे बग़ैर APNS के कोई इलेक्शन नहीं रुके, और मेरे बग़ैर यानी जितने भी इंतखाबात हुए उसमें मैं प्रैक्टिकल की सीट पर भी और जनरल सीट पर भी इलेक्ट होती रही अपने हफ्तरोज़े की बेस पर। और इससे पहले मैं 3 मरतबा अनअपोज्ड हुई थी, और इस मरतबा भी मैं बिल्कुल सोच के नहीं गई थी कि मैंने कहा था मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। हालांकि होता यह है कि हमारा जो इलेक्शन है दूसरी दफ़ा रिपीट होता है, और हमारे सदर और सेक्रेटरी जनरल और तमाम अहदेदारान जितने हैं उनकी ऐसी होती है कि फॉर्मेलिटी होती है, और वो रिपीट हो जाते हैं। अगर कोई कंटेस्ट करना चाहे तो हमारी जमात में इतनी जमहूरियत है कि कोई रुकावट नहीं डालता, और आराम से ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी में वो कंटेस्ट कर सकता है। तो हुआ ये कि मैं चूँकि खामोश बैठी थी, मैंने कहा मैंने नहीं लड़ना। मुझे तो 3-4 दोस्तों ने कहा थोड़ा सा लगुल्ला करो, फॉर्म भरो। मैंने कहा नहीं, मेरे बड़ों ने नहीं कहा, मैं नहीं करती। और फिर यह है कि थोड़ी देर के बाद जो है ना मुझे फ़ोन कॉल मौसूल होती है कि आप बाहर आइए। शोर इतना था उस वक्त, हमीद हारून साहब तकरीर फरमा रहे थे, डॉन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो और मैं फ्रंट सीट में ही बैठी हुई थी, तो फासला इतना नहीं होता, साथी थे। तो फिर बहरहाल फिर फैसल जाहिद मलिक तशरीफ लाए मेरे पास, और उन्होंने मुझे आके कहा कि आप बाहर आप आए और आकर वो क्या कहते हैं आप नॉमिनेट हो गई हैं, अच्छा। और आपका इलेक्शन नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उठ के पिछली सीटों पे गई, जाके मैंने देखा तो 2 साहबान और थे, वो सीट लिए, वो फॉर्म लिए हुए खड़े, फिल किया हुआ उन्होंने, मेरे सिर्फ सिग्नेचर, और इस तरह मैं अनअपोज्ड हो गई। चलिए और मुबारक ये जी 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 अच्छा रुखसाना जी, आप बड़ी हमें खुशी और एजाज़ है कि हमारी अहबाब से एक मुस्तकिल जिला मुकाबला हो रही है। और ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि निखार एक मेयारी अखबार है, और उसकी बुनियाद पर आपको
صحافت کے حوالے سے مزید نام ملتا ہے، لیکن یہ APNS بطور ایک تنظیم کی صحافت کے لیے بنائی گئی، یہ صحافتی ایشوز کو بطور ایک آرگنائزیشن کس حد تک حل کرنے میں کامیاب ہے؟ کیا صحافیوں کو درپیش چیزیں مشکلات جو ہیں وہ اس APNS کے حوالے سے اب تک کیا کیا حل ہو سکے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے پاکستان کی تنظیم ہے چاروں صوبوں کی. وہ تو آپ کا کریڈٹ ہے نا، نکھار کے ذریعے آپ نے کام کر دیا، لیکن جی بطور ایک آرگنائزیشن میں اسی کا ذکر کرنے لگی کہ چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ان سب میں جو ہے نا وہاں کے شائع ہونے والے تمام اخبارات جتنے ہیں ان کے مالکان اور پبلشر جو ہیں اس تنظیم کے ممبر ہیں. تو اسی ہر علاقے میں چاہے وہ اخبارات ہیں، ہفت روزے ہیں، ماہنامے ہیں، انگریزی اردو یا علاقائی زبانوں کے، ان سب کو جو ہے رکنیت دی جاتی ہے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس سمیت ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ہم پہلی بات تو اشتہارات کی آتی ہے. جو APNS کے ممبر ہوتے ہیں پرنٹ میڈیا کے، وہ گورنمنٹ کے وزارت اطلاعات و نشریات کے پرنٹ میڈیا پہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. تو اگر ہمارے کوئی نیوز پرنٹ کا مسئلہ ہے تو جیسے بڑے اخبارات جو ہیں وہ ریل پر چھپتے ہیں تو اس کے لیے کوٹا سسٹم ہوتا ہے، LC وغیرہ کھولی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں جو دشواریاں ہوتی ہیں. جیسے کہ آج کل یہ مسئلہ درپیش ہے، جیسے یہ یوکرائن کا اور رشیا کا جو معاملہ ہوا ہے تو پاکستان کا نیوز پرنٹ سارا رشیا سے اور یوکرائن سے آتا تھا، اور یہاں پر اتنا زیادہ ایشو ہے کہ اوپن مارکیٹ میں یہاں پر ریل، چونکہ پاکستان میں پیپر انڈسٹری نہیں ہے اور کاغذ وہ نہیں ہے جو نیوز پرنٹ جو کہلاتا ہے یہ سویڈن سے یا وہاں سے آتا ہے، یوکرین سے یا رشیا سے. اس سلسلے میں اب جیسے ہر اخبار کی پریشانی ہے جو بڑی مشینوں پر چھپتے ہیں، تو پھر وہ اس میں ہمارے اجلاس میں یہ ڈسکس بھی ہوا، اور گورنمنٹ سے پھر ہم جو عہدیدار مقرر کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اس میں صدر اور یہ سیکرٹری جنرل، وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور فنانس سیکرٹری وغیرہ، یہ سارے یہ ہمارے وہ نمائندے ہوتے ہیں جو ہر حکومت کے پاس جا کے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وزارت اطلاعات و نشریات ہے، کبھی سیکرٹری سے، کبھی وزیر اعظم سے ہم نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے تنظیم میں، وہ لے کر جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں ان سے ٹائم لے کے اور اپنے ایشوز ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ درپیش ہے مثلا واجبات کا مسئلہ ہے. اشتہارات ہیں، اشتہارات کا نواز شریف صاحب کے زمانے سے 6 ارب کا ہمارا جو ہے نا ڈیوز ابھی پینڈنگ تھے، اور اخباروں کو اگر وہ پیسے نہ ملیں جو اشتہارات کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے، جو یہ وہ رقم ہوتی ہے جو مختلف صوبائی اور وفاقی سطح پر اشتہارات کے ذریعے اخبارات کو ہوتی ہے جاتی ہے، اس کی ریکوری. پہلے ایک سسٹم بنا ہوا تھا وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی جو وزارت اطلاعات و نشریات کے ذریعے کام کرتی ہیں، اس میں بے تحاشا ایجنسی ہیں پورے پاکستان میں. اب وہاں پر یہ ہوا کہ موجودہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی. آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے، جس میں یہ انہوں نے آنے کے بعد نئی ایک اختراع ذہن میں آئی کہ ہم اخبارات کو جو ہے نا ڈیجیٹل کر دیتے ہیں، اس کو سارا کو ڈیجیٹلائز کر. اس کی وجہ سے جو ہے پریشانیاں، اور اس میں سے ہم ایجنسیوں کا رول نکال دیتے ہیں اور ایجنسیاں ساری بند کرتی. ہوتا یہ تھا کہ اخبارات سے 15% ایجنسیوں کا کمیشن ہوتا تھا، اور جس پہ جو ہے ان کو اشتہارات کی، اور 3 مہینے کی مدت ہوتی تھی، ود ان 90 days وہ پیپر، وہ اشتہار چھپنے کے بعد، اور وہ پیمنٹ ہو جاتی تھی. ہمیں مشکل نہیں ہوتی تھی، ایجنسی کو ریمائنڈر دیا اور یہ کہا اگر 90 days کے اندر ایجنسیوں نے ادائیگی نہیں کی تو APNS کو ہم کمپلینٹ کرتے تھے ہر مہینے کی 23 تاریخ تک. ان کو ہم کمپلینٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آرڈر نمبر ہے، یہ آرو نمبر ہے، اور یہ پیمنٹ ہے، اور اس دن اور اس مہینے کی اور اس میں شاید. تو ایجنسی جو ہے وہ ہماری تنظیم جو ہے وہ APNS، اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں APNS کے ساتھ اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور وہ PhD ڈاکٹر بھی ہیں، اور انہیں ایوارڈ بھی ملے ہیں. وہ APNS نے جو دیے وہ الگ ہے، اور اس دفعہ ان کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے پرائڈ آف پرفارمنس اور نیوز پیپر انڈسٹری کی طرف سے.
कि हुकूमत सबको देती है, कहाँ कहाँ देती है, तो इनकी खिदमत को भी तो कंसिडर करना चाहिए ना उन्हें। तो ये फिर वो 90 दिन के अंदर अंदर अगर एजेंसी को वार्निंग दी जाती है कि इतने सारे मतबूआत से मांगा जाता है कि आपके कितने पेंडिंग है, अपनी इस तारीख तक आप अपने ड्यूज का वो भेज दीजिए स्टेटमेंट, फिर वो उनसे जो है ना उनको वार्निंग देती है कि आप जल्दी से दें, और उनके एपीएनएस के कहने पर दबाव पर एक चूंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है और ये एजेंसियां एपीएनएस के रजिस्टर्ड होती हैं और इसमें एक्रीडेटेड इनको कहा जाता है, गवर्नमेंट ये एपीएनएस के साथ एक्रीडेटेड होती हैं। और फिर ये अगर कोई एजेंसी हमें अदायगी नहीं करती, किसी एक का भी रह जाए, तो एपीएनएस उनसे पैसे वसूल करके फिर अपने वो चेक जारी करती है उन मतबूआत को। इस तरह ये बहुत अहम रोल होता है हमारी इस तंजीम का, क्योंकि हर अखबार इंडिविजुअली तो ना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से लड़ सकता है, ना केपीके में, ना पंजाब में, वहाँ पर डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन ठीक है और ये रुखसाना साहब बस इसको शॉर्ट करते मैं हैं। मुख्तसर बता रही हूँ बस ये, और इसके लिए तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है जिस पर बात होती। फरखंदा साहिबा ने ये सवाल किया, जी बिल्कुल, तो उसकी अच्छा तफसील सवाल बता था। दी। इसके अलावा हमारी दूसरी तंजीमें काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर, उसका जिक्र जरूरी है प्लीज इसलिए कि वो एडिटर्स की तंजीम है। और इन दोनों के फंक्शन इसी तरह है, हम वर्कर्स का भी उसमें देखा जाता है, उनकी पेमेंट वगैरह का। ये जितनी पीएफयूजे और आरआईयूजे और जितने हर मुल्क की हर सूबे की तंजीम है प्रेस क्लबों में बैठे हुए, तो वो जो है अखबारात ही के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के साथ उनका रोजगार वाबस्ता है और वो गवर्नमेंट से, यानी दोनों तंजीमें बहुत अहम काम बात करती यह हैं। है कि जो एडिटर्स जो है वो ही अखबार ओन करते हैं, दे आर द ओनर्स। जब गवर्नमेंट ने और दबानी है ना तो वो इश्तहारात बंद कर देती है। नहीं, वर्कर्स को तनख्वाहें मिलती नहीं है, आपने अपनी राय तो देनी है ना, वर्कर्स को नहीं तनख्वाहें वही मैं अर्ज कर रही हूँ कि वो एबीसी भी और वो हाँ। सारा जो है अब एबीसी गवर्नमेंट उसको इस तरह स्क्रू करती है। हाँ जी, वो सारी चीजें बंद कर देती इस वक्त भी। और अभी लेकिन जब ये से जो मौजू है अभी ना, हो रहा है, इसको अभी किसी भी और यही हो मौके रहा है। के लिए उठा रखे। ये मौजू बहुत गहरा, बहुत बड़ा है वसीह है। और और इस इस सारा और मैंने फरखंदा तो ये इनसे सारी एक और इंटरव्यू अलग से कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, ये तो उन्होंने जिम्मे चले में बस सवाल ठीक है, किया। हमारी अब सीनियर और सीनियर मेरा ख्याल है अब अपने फोरम की तरफ वापस आ गए। नहीं, अच्छी गुफ्तगू ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत हट की ये बात है। फरीदाबाजी और सबीन और रुखसाना और फरखंदा अपनी फील्ड की, अपने दौर की और अपने वक्त की सही मैंने में लिखा रही है। और अभी भी अफसाना है। से अभी थी नहीं है और रहेगी। चलो अभी अफसाना सुनते हैं फरीदा आपा से। और फरीदा बाजी के साथ एक नाम मैं और लूंगी, जी जी वो है शमीम इकरामुल हक का। जी जी और उनके बगैर हमने जब शऊर पकड़ा लिखना पढ़ना, तो ये हमारे ये रबाब आयशा, फरीदाबाजी और रुखसाना और ये सारे सब जो तेरा हमारे लिए थोड़े आगे पीछे थे। और अभी मैं उनकी कमी महसूस कर रही हूँ शमीम बाजी की, और अल्लाह मेरा इरादा है कभी उनके घर जाके मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग करना चाहिए, सब करते वहाँ हैं। चले नेक्स्ट हम और करेंगे। उनके साथ। और फरीदाबाजी आप जो भी कहना चाहें अफसाना मैं अफसाना अफसाना नहीं, सुन अफसाना अफसाना सुनते जो है हैं। ना, क्योंकि शायरी तो हर जगह खूबियों की तरह है, लेकिन फरीदाबाजी आप शाम अफसाना आप ये हर महीने लाजिमी है। चलें ठीक है, वो बात करते हैं जी। मेरे अफसाने का उन्वान है ठिकाने। पूरे अखबार में एक खबर भी नहीं। सानिया ने अखबार तय करके एक तरफ रखते हुए कहा, कौन सी खबर, किसके बारे में? मैंने हैरत से पूछा। वही सरेआम बोसोकलार करने वालों की गिरफ्तारी की। मुझे हंसी आ गई और वो ज़माना भी याद आ गया जब हर दूसरे दिन ऐसी खबरें पढ़कर हम बहुत हैरान होते थे और इन्जॉय करते थे कि बड़े बहादुर और जीदार लोग हैं, इतने निडर और बेबाक भी। ऐसी खबरें तो परदेश से आने वाले सुनाया करते थे। चलो किसी बात में तो हम पल्ला हुए, हम किसी बात में तो हम पल्ला हुए हम मगरिब वालों के। बेचारे मगरिब वाले अपनी और अपनी मुआशरती खामियों का बोझ इनके सर लाद कर हम कैसे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। पर मेरा दिल नहीं मानता था इसमें भी कोई भेद है। सानिया बोली, लो इसमें क्या भेद है? वैसा ही
जो अगवा होने वालियों की खबर के पीछे होता था। आपको याद नहीं? उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश की। उसके याद दिलाने पर मुझे याद तो आया, मगर ध्यान सानिया की तरफ ही चला गया। वो भी तो अरशद भाई की वसातत से हम तक पहुंची थी, मगर अगवा का मुकदमा उसके वालिदैन के खिलाफ था कि वो बेटी को वरगला कर शौहर के घर से निकाल कर ले गए थे और उसे ज़बरदस्ती हब्स से बेजा में रखा हुआ है। मगर बहू ने बड़ी बहादुरी से वकील के इस्तदलाल को झुटलाया कि असल में वो ससुराल में हब्स से बेजा में रह रही थी। अब जब तक मुकदमे का फैसला न होता, उसके वालिदैन को खदशा था कि जिस किस्म के आला तालीम याफ्ता समझाने से पाला पड़ा है, जहनीत जागीरदाराना है, और PhD ससुर साहब फखरिया ऐलान करते थे कि हमारी नानियाँ दादियाँ भी पिटती थीं। बहू को इस रवैये का आदी होना चाहिए। हमारे ख़ानदान में कभी कोई तलाक नहीं हुई। बहू को हम उठा कर ले आएंगे। इधर भी वालिदैन ने बेटी को खुलेआम पैगाम दिया कि उनके दरवाजे उसके लिए हर वक्त खुले हैं। अगर निबाह नहीं हो सकता तो जबर तले ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी न करना। हम इन लोगों में से नहीं जो डोली से उतरने के बाद बेटी का जनाजा उसी घर से उठने की तलकीन करते हैं। सीधा साधा खला का मुकदमा था। अरशद भाई के वकील दोस्त की दरख्वास्त पर सानिया हमारे यहाँ रहने के लिए आ गई थी, मगर मुकम्मल राजदारी से, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी। फैमिली लॉस के हवाले से हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम ये उठाया था कि ऐसे मुकदमात का फ़ैसला हर हाल में 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। कम उम्री में शादी कर दी गई थी। मुकदमे के फैसले के बाद मज़ीद तालीम के लिए उसके परदेश जाने के इंतज़ामात मुकम्मल थे। उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी होने के बावजूद उसकी मेरे साथ दोस्ती खूब निभ रही थी। हाँ, तो वो मुझे याद दिला रही थी। असल में जहाँ से मैंने इस कथा की इब्तिदा की, वो मुकदमा जीत कर परदेश सुधार गई थी, और बीच बीच में जब वतन आती तो हमारे यहाँ ज़रूर आती। अगवा के भीतर की खबरों का भेद तो अरशद भाई बता सकते हैं। वो नए नए सिविल जज हुए थे। जाने एक दिन दिल में क्या समाई, मैंने पूछ लिया, आपको पता चल जाता है कि असल मुजरिम कौन है? उन्होंने हाँ में टरहाने की कोशिश की। वो शायद पेशा वाराना बदयानती का मुर्तकब नहीं होना चाहते थे, या फिर इतने नातजुर्बाकार थे कि वकीलों और गवाहों के बयानात सुनने के बाद भी शक व शुबे में रहने की बयानात सुनने के बाद भी शक व शुबे में रहते कि खुदा खबर गवाह असली है कि नकली। वकील सच बोल रहे हैं या अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हक़ाइक़ को झूठ की सूली पर चढ़ा रहे हैं। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से अरशद भाई लगता था मेरे जहन में जारी जंग से महजूज हो रहे थे। कहते हैं फैसले में राजबाजी का जोश और जज्बा शामिल हो जाए तो कानून से तजावज़ हो जाता है। मैं तवक्को कर रही थी कि जवाब में वो कहेंगे कि कानून अंधा होता है, ये होता है, वो होता है, मगर उन्होंने तो मुझे और ही उलझा दिया। अब इस जुमले का मतलब समझने बैठी तो असल मकसद गुम हो जाएगा। अरशद भाई हम पेशा दोस्तों के हमरा ड्राइंग रूम में होते तो मैं और सानिया चोरी छुपे उनकी बातें सुनने की कोशिश करती। ये जुमला तो अक्सर सुनाई देता कि यार 2 ही पेशियों में मुजरिम का पता चल गया। अगर चाय वगैरह पहुंचाने के चक्कर में गुफ्तगू के अंदाज से दिल में मज़ीद खोज की ख्वाहिश बेदार होने लगती। एक रोज़ अपने तजर्बात बयान करते हुए कोई कह रहा था कि उसका हुस्न वरगलाने वाला था। यार इतना हुस्न मुकदमे के दलाइल सुनते हुए अपने ओहदे का पास रखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कोई निगाहों पर कितनी पाबंदी लगाए। अदालत के कमरे का डेकोरम मेरी जिम्मेदारी है। सारा वक्त बॉल पॉइंट से सामने रखे कागज़ पर कुछ लिखने की अदाकारी करने में ही आफियत जानूँ। मुकदमा क्या था भाई जो ऐसी हसीना को अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ा? वही अगवा का। 2 पेशियों में ही अंदाज़ा हो गया था कि ज़बरदस्ती की शादी से बचने के लिए घर से फरार होने में कामयाबी न हो सकी
पकड़े जाने पर वही घिसा पिटा बयान कि बहला फुसलाकर अगवा करने की कोशिश की गई और जग घसाई से बचने के लिए बेचारे महबूब पर अगवा का मुकदमा। ज़्यादातर जवान लड़कियों के अगवा के मुकदमे इसी नौयत के होते थे, कम अज़ कम अखबार की खबरों से ऐसा लगता। अब अरशद भाई सिविल जज से सीनियर सिविल जज हो गए थे और अगर उन्हें 2 नहीं तो 4-5 पेशियों के बाद पता चल जाता था कि असल मुजरिम कौन है, ताहम फैसला तो वकीलों की बहस और गवाहों के बयानात के मुताबिक करना होता था। तब अखबारों की खबरों पर ही गुजारा होता था। खट बटन दबाकर टीवी पर अपनी मर्जी का चैनल देखने की सहूलत कब मैसर थी। लड़कियां घरों से फरार होती थीं और अखबारों की खबरें बनकर कारीन की दिलचस्पी का बायस बनती और ख़ानदान वालों की रुसवाई का सबब। इन खबरों पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली कुछ तंजीमों ने बरहमी का इजहार किया था। उनकी मुसलसल कोशिशों से लड़की और वालिदैन के नामों की जगह हरूफ तहज्जी से इस्तेफादा किया जाने लगा। अरशद भाई एडिशनल सेशन जज से सेशन जज बने। सानिया मुत्तों के बाद वतन आई तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के बहते धारे में हम कितने पुल पार कर आए हैं। समय बदल गया था। फ़ज़ा में छाई रूमानियत और पुरस्कारियत की फ़ज़ा में खौफ, दहशत और जाहिरियत का रंग गालिब आ गया था। बेशुमार टीवी के न्यूज़ चैनलों पर एक शोर और हंगामा बरपा होता। अनजाने उद्देश्यों की यलगार थी, जैसे किसी ने अपना डर छुपाने के लिए खौफ की फ़ज़ा फैला दी हो। तुमने तो बस एक ही खबर के ना होने पर अखबार तय करके रख दिया। वैसे मुझे उसका भेद पाने की बेकार सी लगन कभी कभी उकसाती। अच्छा, क्या पता लगा? सानिया ने यूं लगा जैसे मेरा दिल रखने को मसनूई हैरत का इजहार किया हो। तुम बार बार हैरत का इजहार करती थी ना कि जहाँ पार्कों या सड़कों पर रात गई तन्हा शादीशुदा जोड़ों से निकाह नामे तलब किए जाते हो और थाने की सैर कराने का डरावा देकर कुछ हथियाने का दस्तूर हो, वहाँ सरे आम रंगरलियाँ मनाने वाले यकीनन किसी और जहाँ के मखलूक होंगे। अब मुझे हंसी नहीं आई, न मैं सानिया को मुतला करने के लिए बेचैन थी कि सरे आम किसकी जरूरत है कि रंगरलियाँ मनाए, वो तो कार्रवाई डालनी होती है। भेदी ने इंकशाफ किया था। शहर में हर तरह के ठिकाने होते हैं, जिनकी खबर हमें न होगी तो और किसे होगी। कानून के मुहाफिज इनके ठिकानों ही से गिरफ्तारियां करते हैं। अच्छा, तो फिर ये जुएबाज और ये सेहतमंद वजूदों में नशे का जहर घोरने वाले और ये असले की बरामदगी और ये टारगेट किलर और ये दहशतगर्द, वो मैडम, उसने बड़बड़ा कर टोपी सर पर जमाई और बाहर की तरफ लपकते हुए बोला, वो हमारी जुरिडिक्शन से बाहर है। यानी बाकी खबरों की सच्चाई भी मशकूक। लफ्ज़ मेरे होठों पर आकर रह गए। ख़वातीन के हवाले से जी बड़ा अच्छा है ना कि उनके मसाइल और उनको दरपेश जो है इस हवाले से एक नहीं, और फिर ये है कि कानूनी जो हमारे कानून में मुश्किलात जैसा कम मौजूद मुश्किलात है, हैं, और जिसका मजबूरियां शिकार हैं, हमारा वो हर हैं। दूसरा शख्स होता है, और माफिया तो जिस तरीके से उसका हाईलाइट किया है। और मैं बहुत वाजिब अच्छा। एक और बात करना चाहूँगी कि अगर हमारे इलाके का थाना MNA मौलवी साहब और काउंसलर या जो भी नुमाइंदा है, अगर ये चारों ऑनेस्ट हो जाएं तो ये कहानी सारे जन्म हल नहीं होंगे। लेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ना कोई कब्जा जी, दबिश अब हो, ना कोई हीरोइन हो, ना प्रोग्राम कुछ। को हम समेटते हैं। अभी ना आज समेटे। की 4 राइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी अपनी तख्लीकात जो है वो पेश कर दी। ये एहतमाम किया हुआ था आपा महमूदा गाज़ियन और पार्टिसिपेंट जो थे ये आपके सामने, आपने सबकी तहकीकात सुन भी ली, देख भी ली और गुफ्तगू भी उस पर समाअत फरमाई आपने। जी, आप कुछ फरमा दें। क्योंकि ये बड़ा खुशगवार सा एक प्लेटफॉर्म होता है, तो कुछ अच्छी खबरें, बुरी तो नहीं हम लाते, वो वैसे अखबार सुनाने के लिए बहुत है, तो कुछ अच्छे कुछ खुशगवार। मैं एक न्यूज़ देना चाहती थी कि मुझे मीडिया की कैटेगरी में और उर्दू अफसाने की कैटेगरी में कारवान हवा एक्सीलेंस अवार्ड मिला है।
और पेशावर से लेकर जी जी, वो तो उसकी तो हमने वो भी देखी और वो उसमें हाँ वो इसलिए बता रही हूँ कि तमाम माशाल्लाह अपने भी जगह पर नगीने बैठे हैं और ये इंजॉय करने वाले लोगों में से हैं जो अपने अपने ख़ास तौर पर उर्दू नस्र में जो हमारे पास अफसाना, अगर अंग्रेजी के मुझे अफसाना कैटेगरी है तो फरीदा आपा, रुखसाना और महमूदा तो खुसूसन अफसाने के लोग हैं। तो इसलिए जो है दिल चाहा वो उबाल आया, उलाव आया कि किसी तरीके से ये खबर अपने नहीं बिल्कुल वो इंतसाब है, कहानी Talk चैनल of the पर Town है, शेयर कर Talk of the दीजिए। Town के है, साथ ऐसी बात में नहीं है। बहुत पुरानी खबर जो मेरे और आपके हवाले से है, जो हम जी 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 जिसे कहना हमने चलना सीखा था, तो पिंडी क्या मतलब बेहतरीन अफसाना निगार का अवार्ड मुझे हाँ मुझे और याद उनको है। एक ही साल में मिली। जब हमें जी उसकी वो हाँ पिंडी और इस इलाके में इनका बेहतरीन इंतसाब शायरा कहानी का उसका। गाजिया इंतसाब और वो कहानी का टूटा ये हुआ वो इंतसाब कहानी खराब का है। नाम और हाँ नाम और काम ज़रा जो है वो ठीक है, बस हमें थोड़ी सी मशावरतें इनके साथ बेहतर करना पड़ेंगी, इन्हें भी हमारे साथ मशावरत में आना होगा ताकि अच्छा ज़्यादा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो गुफ्तगू हो रही है तो मुझे बताएं अब तक आपको कितने अवार्ड मिले, मतलब आप कोई छोड़ेंगी भी या नहीं अभी तक तो सभी वो जरा बता दें, एक तरह वो शॉर्ट सी असल हो में फिर ये हम हाँ बस मैं एक दो आपने पूछा है तो मैं वही पूछ आपने पूछा है तो बता रहे मैं हैं। बता रहा हूँ। वो ये है कुरैशी साहब के वैसे 3 कैटेगरी है मेरी, मीडिया में हमेशा काम किया, उर्दू अदब में अफसाना मुझे पसंद रहा और अब जो है मेरा तदरीस भी शोबा बन गया, जी तो बिल्कुल। तीनों जगहों पर मुझे मिला जुला के कोई 75 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। अमेरिका, अज़रबैजान, कतर वगैरह के भी शामिल हैं। अज़रबैजान, कतर, अमेरिका, भारत, ये वो अलहदा आलमी सतह के और कौमी और सतह पर तो है ही जो है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा अवार्ड वो लगता है जो मुझे मेरे इदारे ने दिया 3 मरतबा पाकिस्तान टेलीविज़न ने। और अपने घर का जो अवार्ड होता है, अपने घर की जो कदर होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो अमेरिका से मिले या यूरोप से मिले, कहीं से, तो मुझे उस पर बहुत खुशी है। आखिर में मैं इम्तियाज कुरैशी आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बहुत कलील मुद्दत में, कलील वक्त में अपने इंतसाब कहानी को बामे अरूज पे पहुंचाया और बीबीसी के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। और ये भी बड़ी बात है और ये क्रेडिट भी आपको जाता है कि एक शायरा जो हमारी ही सिंध की है उनको उसमें दिया गया। और मैंने उनका प्रोग्राम सुना तो नहीं, लेकिन ये है कि बाकी दोस्तों ने तो सुना होगा जी रुखसाना नाजी को, और उनकी एक गजल या नज्म थी वादा वादा वादा, जिसको उन्होंने बहुत सराहा और वो नशर भी किया। और अच्छा यही पर सर मैं छोटी सी तजवीज़ देना, बात ये है कि बाद में मेरा ख्याल है कि पिंडी इसी तरह इस्लामाबाद हाँ इंतसाब चैनल का ये क्रेडिट है। हाँ नज़म सब पिंडी, रावलपिंडी इस्लामाबाद, यहाँ की जो खवातीन हैं ख़ास तौर पे वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के पूरे अदब को नुमाइंदगी करती है। माशाल्लाह। लाहौर कराची में भी है वो बेस, कराची तो खैर बेस है, लेकिन इस्लामाबाद का जो अफसाना है जहाँ में मंशा और नजरुल इस्लाम और बहुत सारे नाम थे बकाया उसमें फरीदाबाजी, सुखसाना, थोड़ा सा मैं, अफशां, फरखंदा, ये जो चीदा चीदा नाम है। और जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, ये लड़कियाँ आ रही, तो हमारी ये कोशिश है कि हम खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी वो जो इजारादारी है कि हर ग्रुप ने 2-2 लड़कियां जो है ना लिखने वाली सारा वो एक प्लेटफॉर्म पर है। हाँ और बिल्कुल, अभी उनको नीलोफर को और वो ये है आपा की कि बात जरा सुनो। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे खवातीन की जो तहरीर है, जो सोच है, जो कि मैं कहती हूँ कि एक जिहाद है इस सोसाइटी में, उसका घर से निकलना, उसका लिखना, उसका बोलना, उसका पढ़ना। और मैं तो मजाक में कहती थी कि ना दफ्तर वाले खुश, ना घर वाले खुश, ना बच्चे खुश, ना हम खुद खुश। लेकिन ये है कि आपा ये आपकी बात कहता है शाद माफ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। और ये जो आज आपने यहाँ में, क्योंकि बात फिर जहन से निकल जाती है और हम इख्तिताम की तरफ, तो ये जो शाम अफसाना को जिस तरीके से आपने मतलब ये बुनियाद रखी है, और अभी आपने कहा कि हर मंथ ये जारी रहेगा, तो इसमें आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें हम ये अब जब आप लोग मुशावरत करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं और वो अमजाद हम जो मैं और रुखसाना फरीदाबाजी जो इस्लामाबाद में जब ये चीज़ें अभी मंजर आम पे आई नहीं थी, खवातीन भी गिनती में थी और मर्द भी जो बाशऊर थे वो भी गिनती में थे,
अपना हमने अपना एक वो बना रखा है, लेकिन कोशिश ये है कि दुनिया की चिड़ियों एक हो जाओ और नेक हो जाओ। नेक हो जाओ, नेक तो है ही है बहुत ना। अच्छा। इजाजत, फिर किसी एपिसोड के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। और इस बच्ची का भी शुक्रिया अदा करें, कौन सी बच्ची? शुमाइला। इतनी बड़ी बड़ी बच्चियों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? नहीं नहीं, उनका जो उसको आपके special साथ बुलाया कोऑपरेट मैंने, कर रही है